حیاؤں کے محور وفاؤں کا منبع، وفا نے بھی جن کی وفاؤں کو مانا، زمین پہ کروڑوں ادائیں بٹی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ اللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع۔ 28واں سپارہ پھر سے الحمدللہ شروع کیا ہم نے درس قرآن کا، جبکہ اس سے پہلے 29 اور 30 مکمل ہو گئی۔ منظر کیا ہے، اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں مفسرین، جو لکھا ہے وہ یہ کہ عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی شریک حیات خوالہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپس میں کچھ جھگڑا ہوا تو عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا انتی کا ظہر امی، آپ مجھ پر ایسے ہی حرام ہو جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، کہہ دیا۔ صحابی تھے، لیکن یہ لفظ شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر یہ لفظ کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ جس طرح طلاق ثلاثہ دے دیا تو وہ بالکل حرام ہو جاتی ہے پھر۔ تو اسی طرح شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس لفظ کو کہہ دینے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی، لیکن شریعت محمدی میں اس کا کیا حکم ہے، ابھی یہ نازل نہیں ہوا تھا۔ یت کن اس کشیر مز ونان عجیب عجیب لفظ اس ونان، حیث میں ماجی برابر، کبھی جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے، ناچاکیاں ہو جاتی ہے، تلت تھکت ویتت گھس نہ طلاق سے پہ واتن، عجیب عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر میں بسومک سے سی طلاق، بھائی عجیب پریشان ہوتا ہے۔ پچھ علماء جو مفتیان کرام ہیں ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پھر کہ بھائی عجیب عجیب ورڈ، البتہ اپنے کلچر کے حساب سے وہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابتدائی دور میں حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ یہی الفاظ استعمال کیے اپنی بیوی کے لیے، خالہ بنت ثعلبہ کے لیے، کہ انتی کا ظہر امی، جیسے میری ماں کی پیٹھ یا میری ماں مجھ پہ حرام ہے اسی طرح تم مجھ پہ حرام ہو۔ اوہ مسئلہ بن گیا، چونکہ زمانے جاہلیت میں جب یہ لفظ استعمال کیے جاتی تھی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اب ان کی بیوی خالہ بنت ثعلبہ آ گئی اور چلی اور خدمت ہوئی در خدمت محمد الرسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے ایسے الفاظ کہہ دیے، اب کیا بنے گا، میری ایک جوانی گزر گئی، میرے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا، وہ کیا حسبائی نے اتکن سائن کی شیر میں تھوڑا ناچا کیا ہو جاتی ہے، پھر علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہتلز خدا سن خطر کا وتھا منیرس، حدیث کی روح سے اس کو کیا حل نکلتا ہے ہمیں بتائیے، بچے تباہ ہو جائیں گے، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، گھر بگڑ جائے گا، ہے نا، خاندان آپس میں لڑ بڑیں گے۔ تو اسی طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ جب یہ خاتون حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے سے آپ اپنی شریک حیات اپنے جو شوہر ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے تقریباً حرام ہی ہو گئی، چونکہ اس سے پہلے یہی ہوا کرتا تھا، یہی قانون اس آسان۔ لیکن اور بعض حدیث میں آئے کہ نبی نے فرمایا آپ ویٹ کیجئے، آپ انتظار کیجئے، ہو نہ ہو اللہ کوئی حکم کوئی فیصلہ اس پر مجھ پہ نازل فرمائیں گے۔ لیکن جب یہ جواب خالہ بنت ثعلبہ نے سنا کہ بھائی آپ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئے، تو خالہ یہ خاتون حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے لگی، بھائی نہ کچھ کیجیے، ہے کیسا کر حض ہے شرین ہند مسئلہ، ہے گھریک مسئلہ، نہ ام کت ونیو طلاق، جیسے کہ ہمارے کشمیر میں ہوتا ہے اے کانسا وتھا کرتز ہے، اے بلائز لگے کن تو بڑھ بچاؤ تز یہ گھر، جیسے کہ ہمارے کشمیر میں کلچر میں ہوتا ہے۔ اتھے کے خالہ بنت
सालबा ये लड़ने झगड़ने लगी है ना मोहब्बत भरे अंदाज में है ना नबी दो आलम से कैसा कर्ज है कुछ है एम कत बनो तलाक इसने तो इस तरह कहा तो मेरी माँ की तरह है एम से पे तलाक एम कत को लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल वगैरह लड़ने झगड़ने लगी बहस मुबासा करने लगी। तो ये इसी असना में बहस मुबासा कर ही रही थी तो आयतें नाजिल हुई क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह सच रबस ते आवाज़री जार पार करान उश हारान या अल्लाह कहाँ वथा करता कहाँ वथा कड़ा रबो से सोरी तमाम चीज़ तमाम मामले वुछान। अलगरज ये आयतें खाला बिनत सालबा के हक़ में नाजिल हुई। फिर सहाबा इस खातून का बड़ा एहतराम करते थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जमात के साथ चल रहे थे तो खाला सामने से आई। इस वाक़े के बाद जब वो सामने से आई तो उन्होंने कुछ बात करना चाहिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, पूरा मजमा हज़रत उमर भी रुके और उनकी बात गौर से सुनी। अब मजलिस में किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, भाई एक खातून की खातिर आप खुद भी रुके, अमीरुल मोमिनीन थे, बादशाह ओस सुधर का अक मजमे थे, भाई बाद में इनको कह सकते थे बाद में मिलना, आप इनके लिए खड़े हो गए और सारे सहाबा खड़े रह गई, क्या वजह? हज़रत उमर ने फरमाया भाई ये आम खातून नहीं है, ये वो खातून है जिसकी फरियाद अल्लाह ने सातों आसमान ऊपर सुनी और इसके मुतालिक आयत नाजिल हुई। जब अल्लाह ने इनका एहतराम किया मैं क्यों नहीं करूँ? लिहाजा इसलिए मैंने गौर से इनकी बात सुनी। अल्लाह क्या शन शरीयत है ना, कितना एहतराम सिखाती है अपनी इन अज़वाज मुताबिक बीवियों के मुतालिक, है ना। और हम क्या अल्लाह के दिन हिफाजत, हम इनको नौकरानी समझते हैं, है ना। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि कभी कहीं सुना है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा आयशा बिस्तरा लगाओ? कभी सुना है? कहीं कहीं नहीं सुना है। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शरीक हयातों के साथ उस काम में हाथ बटाते थे। हाँ, कभी घर का काम करना हो, जूता टाँकना हो, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पान इस्तोलान, और हम क्या समझते ओ अगर न बिस्तर लगाओ बस बान वान आसन नबर, मतलब दूर की एक सोच रखिए अपने उस इसको समझिए शरीक हयात है, मेरी ज़िंदगी में शरीक है, ये कोई नौकरानी नहीं है, कोई मुलाजिमा नहीं है ना। औरत का कितना मकाम है, बहन की सूरत में एक इज़्ज़त व नाज होती है ना। माँ की शक्ल में पूरा जन्नत इनके कदमों में ला डाला है ना। हाँ, और इसके हक़ में 3 हक़ बाप के मुकाबले में अल्लाह ने डाल दिए, है ना। तो इतना मकाम व मर्तबा इस लिहाजा तो एक हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ, अपनी अहलिया के साथ अच्छा हो, क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ। लिहाजा तुम में से भी वो शख्स सबसे बेहतरीन शख्स है जो अपनी शरीक हयात से अच्छा बर्ताव करे, उसे नौकरानी न समझे, उसे ऑर्डर्स हुक्म और उस अजीब तुर्श लहजे में ऑर्डर्स करें, निकालें, हुक्म करे, ये करो वो करो। हाँ, वो भी बेचारा आखिर इंसान होती है। ज़रा इसकी जगह किसी मुलाजिम को लगाओ, 10 मुलाजिम इमसी जाए वसन नख, है ना, जो ये काम सुबह शाम से आपका घर संवारती है, आपके बच्चों की परवरिश करती है, अलगर्ज। तो ये झगड़ा चल ही रहा था तो ये आयतें नाजिल हुई हैं कि क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात, तुजादिलुका जो आपसे झगड़ती थी, फ़ी ज़ौजिहा अपने शौहर के बारे में, व तश्तकी इलल्लाह और अल्लाह से शिकायत करती थी, आहोजारी करती थी, मंग अस्करान, वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा और अल्लाह सुन रहा था तुम दोनों की गुफ्तगू, यानी मैंने इस महबूब से गुफ्तगू बे एमिस खातून से खाला बिनत सालबा, अल्लाह सुन रहा था, अल्लाह सुनता था तुम दोनों की गुफ्तगू। क्यों? इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सब सुनने वाले हैं, सब देखने वाले हैं, अल्लाह सब जानता है, सब देखता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ मसाइल जब आए साइनी कशीर में जवन इसको इंतज़ामिया कमेटी वो बेचारे लाइल्म इस चीज़ से होते हैं। अरे भाई उलमा की तरफ रुजू कीजिए, मुफ्तियानी किराम की तरफ रुजू कीजिए, कुरान खानों की तरफ रुजू कीजिए। हम जाते हैं बरादरी के पास, या वो क्या बेचारे फैसला करेंगे? हाँ, इंतज़ाम वो चलाते हैं, शरई उलूम से वो नाबलद बेचारे होते हैं, इंतज़ामिया कमेटी क्या करे? हाँ, अगर उनमें उलमा आलिम हो कोई तो अलग बात है। लिहाजा इन मसाइल में हम उलमा की तरफ रुजू करें। बरादरी महल कमेटी क्या करता? वो बेचारे नाबलद इस चीज़ से होते हैं, उनका काम है इंतज़ाम संभालना, शरई मसला कैसे उनका काम है हल करना, ये तो उलमा का काम है। पच इंतज़ामिया से अतलिया दी वार्ड दी, तुम क्यों वार्ड दिया?
وہ خود بیچارے اس سے نابلد اور لا علم ہوتے ہیں، تو شرعی مسائل اور خاص کر طلاق کا مسئلہ، زوجین کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے، یہ بڑا نازک. کہیں ایسا نہ ہو کہ بدن دون سنگ مطلب جوڑ برادری تو یہ پوری زندگی میری وجہ سے بے حیائی کا کام کرتے رہیں اور زنا میں ملوث ہو جائیں. یہ مجھے اس چیز کا علم نہیں، لہٰذا فوراً علماء کی طرف رجوع کیجیے، مفتیان کرام، قرآن خوان محدثین کی طرف رجوع کیجیے، وہ بہترین اس کا حل جانتے ہیں. جی جس طرح خالہ بنت ثعلبہ، حالانکہ صحابہ بھی علم رکھتے تھے اتنا، لیکن وہ ڈائریکٹ کس کے پاس گئی؟ حضور دو عالم حاضر ہوئی کہ میرا مسئلہ حل کیجیے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی ان مسائل میں کس کی طرف رجوع کریں؟ علماء کی طرف. اسی دبان ایک خبر تائتما نیر نے حلا والا برادری بس اس کی حلا والا کرے، اللہ کے حفاظت. عجیب مسئلہ ہے، ان میں ذرا بڑا گہرائی سے کام لینا ہوتا ہے، باریک بینی سے کام لینا ہوتا ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے. تو یہ جب ان سے آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تو یہ آیت نازل ہوئی. پھر اللہ فرماتے ہیں بھائی وہ تو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہوتی تھی بیوی، اب شریعت محمدی میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو یہ ناپسندیدہ بات اور یہ جھوٹ بات ہے کہ بیوی کو کہنا تو میری ماں کے برابر ہے تو یہ ناپسندیدہ بات. لیکن اس سے طلاق نہیں پڑے گی، ٹھیک، اس سے طلاق نہیں پڑے گی، یہ جھوٹ بات ہے اور ناپسندیدہ بات ہے. البتہ شریعت نے ایک سزا اس کے لیے مقرر کی ہے، وہ آگے ان آیتوں میں بتائیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیں جو اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہے تھے، کیوں اللہ سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں. اب یاد رکھیے اس لفظ کے استعمال کرنے سے جو اپنی بیوی سے ایسے الفاظ کہہ دیں، آپ میری ماں کی طرح ہو، جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے ایسے تم بھی ہو، اس سے ہمیشہ کے لیے طلاق ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. البتہ ایک سزا شریعت نے مقرر کی ہے. وہ سزا کیا ہے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ زہار یا یہ موجودہ گفتگو کہ تم میری ماں کی طرح ہے، جو زہار کرتے ہیں منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، یعنی یہ بات ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تم میری ماں کی طرح ہے، جیسی میری ماں مجھ پہ حرام ہے ایسے ہی تم بھی ہو. جو لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں کہاں ہیں؟ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، وہ تو شریک حیات ہے، وہ تو بیوی ہے، وہ ان کی مائیں نہیں ہے. قرآن فرما رہے ہیں کہ ما ہن امہاتہم. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی کو تو میری ماں ہے تو وہ ماں بن جائے گی. قرآن فرما رہے ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہے، صاف. ما ہن امہاتہم بلکہ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہے جنہوں نے ان کو جنا ہو. یم سن شوہر خاندار یم سن نیچو سوئی وات امس موج اد ون سیت. ہاں البتہ ناپسندیدہ بات جھوٹ ہے، لیکن ماں تو وہی ہے جس نے اس کو کیا کیا ہے، پیدا یعنی جس سے یہ جنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا جس کے در شکم یہ تھا. تو ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہ ہیں، ولدنہم جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ البتہ رہی یہ بات کہنا جو اپنی بیوی سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک جو یہ کہہ دیتے ہیں یہ ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹ بات ہے. ناپسندیدہ بات ہی کہ پنی خاندار نے پائز یہ الفاظ ونن ناپسندیدہ بات ہے نا، سوچ سمجھ کر الفاظوں کا استعمال کیا کیجیے، ٹھیک. اور وزورا، اور یہ جھوٹ بھی ہے، سکاچے مس موج ماچس. لہٰذا دو چیزیں اس بات میں، دو پہلو اس میں ہے. ایک تو یہ ناپسندیدہ بات ہے پائزی حسن ونن، دوسرا یہ جھوٹ بھی ہے. جھوٹ اس اعتبار سے ہے کہ یہ اس کی ماں کہاں ہے، ایمون ایمس آپ میری ماں کی طرح ہو. تو لہٰذا دونوں پہلو اس بات میں پائے گئے، ایک تو یہ ناپسندیدہ بات بھی ہے اور جھوٹ بات بھی ہے. البتہ چلو بشریتی انسانیت کے حساب سے یہ چیزیں ہوتی ہے، بان زاسن تچ ٹھن ٹھن گسنی، ایسا ہوتا ہے زندگی میں، نشیب و فراز اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے. شریعت نے ہر چیز کا حل بتایا ہے. شریعت محمدیہ تمام مذاہب کا سردار ہے، تمام چیزوں کا اس میں حل ہے. اب مجھے نہ پتہ ہے تو میری لا علمی ہے، کم علمی ہے، لیکن شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قانون ہے، مکمل اکمل قانون ہے، اور قیامت تک یہی قانون رہے گا. تو اس کا حل بتا دیا. ابھی کبھی ہوتا ہے بھائی، ہو گیا آپس میں ناچاکیاں، تھوڑی سی گفتگو تیز ہو گئی، ایسی باتیں اگر کہہ بھی دی، کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ. پھر جب توبے کی طرف آؤ، رجوع کرو، کرنی بھی چاہیے، بے شک اللہ درگزر کرنے والے ہیں،
माफ़ करने वाले, लाफून गफूर, बख्शने वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं। अलबत्ता अब इसको थोड़ी सी सज़ा मुकर्रर कर दी। अब अगर किसी ने कह भी दिया इस हमारी शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी ने ऐसे अल्फाज कह भी दिया अपनी बीवियों से, तो उनको क्या सज़ा है? अब वल्लदीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, और जो लोग जिहार करते हैं, इसको जिहार ही कहते हैं कि आप मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो, तो जो ये अपनी बीवी से क्या करते हैं? जिहार करते हैं या ऐसे नाजेबा अल्फाज कह देते हैं। सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू, फिर उनको एहसास हुआ उस बात पर जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने कह दिया। सुम्मा यऊदून, फिर लौट आए, फिर शर्मिंदा हुए, फिर एहसास हुआ, लिमा कालू, ओ जो मैंने कह दिया, इस पर क्या हो गई? शर्मिंदगी हो गई, लौट आए इस पर। फिर सज़ा क्या है? फिर उनको शरीयत के कानून क्या लागू होंगे, तो उसकी सज़ा है फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा, ये मियाँ बीवी आपस में मिलने से पहले अभी न मिलें आपस में, पहले एक ग़ुलाम आज़ाद कर दे। क्या करे? एक ग़ुलाम। फ़िलहाल तो ग़ुलाम का वो मसला ही नहीं है हमारे इलाक़ों में, वो तो अरब मतलब ये इस्लामी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जब वो कुफ़ार के साथ मुठभेड़ होती है, फिर जो गिरफ़्तार करके आते हैं उनको मुलाजिम ग़ुलाम बनाया जाता है। फ़िलहाल तो ये मसला नहीं है, मगर शरीय मसला है कि एक सूरत सज़ा की है कि वो एक ग़ुलाम क्या कर दे? आज़ाद। अगर उस पर ग़ुलाम नौकर ऑलरेडी हैं तो एक को आज़ाद, चल तुम अल्लाह के लिए आज़ाद है, उसके बाद ये आपस में मिल सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर ये शरीक हयात आपस में ज़िंदगी बसर करते हैं। या अगर ना हो तो पहले गुलाम को खरीदे, उसके बाद अल्लाह के लिए क्या कर दे? आज़ाद। एक सज़ा, एक सूरत सज़ा की ये है। फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा, या तो वो एक गुलाम आज़ाद करे क़ब्ल अन यतमास्सा, क़ब्ल इसकी कि आपस में मिलें, इख्तिलात करें। ज़ालिकुम तुअदून बिह, ये जो सज़ा मुकर्रर हुई है इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो तुम्हारा ये गुनाह माफ़ होगा, एक तो तुम्हारा ये गुनाह माफ़ होगा, और इसके ज़रिए से अल्लाह तुम्हें नसीहत करते हैं, समझाते हैं। ज़ालिकुम तुअदून बिह, क्यों? वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, अल्लाह उन तमाम कामों को जानता है, खबर रखता है जो तुम करते हो। फमन लम यजिद फसियाम, अगर गुलाम की ताकत ना हो या गुलाम मयस्सर ना हो, जैसे कि हमारे इस कश्मीर में साइन ज़नाओ ये मसले पेश, इसका त्यानो गुलाम, तो दूसरी सूरत है सज़ा की फमन लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, फिर अगर वो ये न पाए, गुलाम को न पाए या ऐसी सूरत मयस्सर ना हो, तो दूसरी सज़ा है वो, दूसरी सूरत है सज़ा की फ़सियाम शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने लगातार रोज़ा रखे, ये सज़ा है। क्या चीज़ गरन मज कुम अल्फाज शरीक हयातन इस्तेमाल करान, मुझे गिरेबान में दिखता है। कज तलाक छुस बह दोहस हेवान, पे सहल पकान मसल, नत कमिस लज पता था। अगर कोई कह जोन ख्याल ती ओकुन है, तज वन मुफ्ती साहब खबर क्या, फिलहाल निभा शुरहन दिन मसल, ये जहन्नम मोल ले रहा है, ये बेहयाई में मुब्तला हो रहा है, ये पन्निस बोझ समझित वो तो इसके लिए मतलब हराम हो गई होती है, ये तो जिना में मुब्तला हो रहा है, बेहयाई में। फिर जो औलाद जो उसके ज़रिए से तवल्लुद सपदी, तुमन निश क्या उम्मीद था यम बनन माशरस खतर असल या नफ़ा ज़रिया, है ना? फिर आगे जो नस्ल चलेगी, फिर उनमें बरकतों की क्या उम्मीद रखेंगे? बड़ा नाजुक मसला है। अपने ईमान और अल्फाज को टटोलो। हाँ, मेरे कहीं मैं ईमान को पैसे पूछ तो नहीं डाल रहा हूँ, कहीं मेरे अल्फाज की वजह से हम अजनबी तो नहीं बन रहे हैं। बड़ा सोच। और तलाक का अजीब मसला है। अगर मजाकस मजदी तलाक लफ्ज़ इस्तेमाल करने खानदानी तलाक बढ़ जाती है, ये नहीं कि है मैं उन गिनना ना कोरमस। मसला फ़िक़ही मसला है हदीस में कि अगर मजाक में भी ये कह दिया तलाक वाक़े हो जाती है। हाँ, तो लिहाजा इस क्या शरारत वना पच में उन कोशर मुसलमान वना हमें उस फिर शरार पच। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं, लिखे भी हैं मसले, मगर पच दोम सवाल हमारे मुझसे भी ये सवाल क्या करते थे, चोसी शरार अच्छे गिर लोग पता मे शरार जेल ये कह समझे से कि मे फिर तो कुछ समझ लायक ये कैसे आप कह रहे मे फिर खबर कत बूझ है शरारत में तलाक पे थो कशर रिवायत याद
कोशिश रिवायत चल इस्लाम ची तो हदीस ची अलगरज। तो उसको 2 महीने लगातार क्या करने हैं, जब मुकम्मल करे उसके बाद अपनी बीवी के पास जा सकता है, फिर ये आपस में हलाल हो जाते हैं। मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, कबल इसकी कि आपस में मिले, 2 महीने लगातार रोज़ा रखे। अगर इसकी भी ताकत ना हो तो फिर क्या करे, तीसरी सूरत फमन लम यस्तति' फ़इत्आमु 60 मिस्कीना, अगर रोज़े की भी ताकत ना रखता हो तो 60 मिस्कीनों का पेट भर के खाना खिलाए। कितने मिस्किनों को, गरीब जो मोहताज, जिनको ज़कात वगैरह फ़र्ज दे सकते हैं, मालदार ना बानन पानन हमसाय खोज वाला क्यों बात मिड़ा मैच मायज वाजमान ती चल ना 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 अपर यार नहीं कि बड़े बे चल ती चल। शरीयत कहते हैं गरीबों को, मिस्किनों को खास उनको चुन चुन कर ढूंढना है, ठीक है, वो ढूंढना है, फिर महल्लस मज़ाए से, बस्ती मज़ाए से, रिश्तेदार मज़ाए से, या ना हो तो दारुल जो इदारे जो होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, उनमें वो यतीमी के हुक्म में होते हैं। तमज गैर असल आसान विचार, अलबत्ता वो यतीम, क्योंकि वो इल्म दीन पढ़ने की खातिर निकले थे, वो सफ़र में होते हैं, मुसाफिर या गरीबी के हुक्म में होते हैं वो, तो लिहाजा उनको भी हम 60 बच्चों को अगर एट अ टाइम लाएं, उनको खाना खिलाएं, इस तरह भी अदा हो सकता है। बहरहाल डिटेल बाद में हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन सज़ा के तौर पर 60 मिस्कीनों को खाना, हाँ, खोज चलने मालदार चलने की हिदायत, हाँ, वो फ़कीरों को ढूंढना है, वो गरीबों को ढूंढना है, उन 60 को पेट भर के क्या करना है, फिर आपकी मर्ज़ी है उनको फिर नकद दें या खाना ही खिलाएं, तो वो अलग बात है, इसकी फिर तफसील और दूसरी है। फिर अलबत्ता 60 मिस्किनों को क्या करना है, जब 60 मिस्किनों को खाना मुकम्मल करके खिलाएगा, उसके बाद वो आपस में मिलजुल सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं दाई जो सज़ाएँ मुकर्रर की, ये जो अल्लाह आपको वाज़ व नसीहत फरमाते हैं ताकि तुम्हारी ये अज़दवाजी ज़िंदगी खूबसूरत गुज़रे, मोहब्बत भरे अंदाज में गुज़रे, हैं, पुरकशिश अंदाज में गुज़रे, सुकून के ज़रिए से पूरी ज़िंदगी गुज़रे। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये सज़ाएँ मुकर्रर करना, ये इबादत का कहना, ये कफ़ारा का कहना, अल्लाह फरमाते हैं इसलिए ताकि तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर क्या करो, ईमान ले आओ हकीकी मानों में। अदिशना पत ननान, एक तरफ से बच्चों का मसला है, एक तरफ बीवी का मसला है, एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मसला है। अब इम्तिहान है कि अब तुम किसको तरजीह दो।